ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے اگلے 36 سے 72 گھنٹے اہم قرار۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران کے ساتھ بات چیت کے دوسرے دور سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ پاکستان کے کردار کی بھی تعریف اہم ثالث قرار دے دیا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کی تجاویز آنے تک جنگ بندی برقرار رہے گی۔ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر سیز فائر کا وقت آگے بڑھایا۔ پاکستان کے کہنے پر ہی ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ براہ راست کارروائی تو روک دی لیکن آبدائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ٹرمپ کی امریکی فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ سفارت کاری کے میدان میں چھا گیا پاکستان، خطے کو ایک بار پھر بڑی تباہی سے بچا لیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ پاکستان تنازع کے مذاکراتی حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، شہباز شریف پرعزم۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور میں جامع امن معاہدے کی امید، کہا امریکی صدر نے ہماری درخواست خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے سیز فائر کا وقت بڑھایا۔ اقدام سے سفارتی کوششیں آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ پاسداران انقلاب نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ ایران کی مسلح افواج نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ صدر مسعود پزشکیان کا یوم سپاہ پاسداران کے موقع پر پیغام۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے پاسداران انقلاب نے ہر محاذ پر دشمن کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی قیادت میں مسلح افواج متحد ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی پاکستان کی ثالثی کوششوں کی بھی تعریف۔ اسماعیل بقئی کا کہنا ہے سفارتکاری واحد راستہ ہے جسے مناسب وقت پر استعمال کیا جائے گا۔ ایران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اٹلی کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی سے متعلق بات چیت۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں، مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کا عزم۔ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے، وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ قیام امن کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کوششوں پر بات چیت۔ علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ اشارے ملے ہیں امریکہ ناکہ بندی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید کی میڈیا سے گفتگو، کہا ناکہ بندی ختم ہوتے ہی واشنگٹن ہمیں مذاکرات کے لیے تیار کر پائے گا۔ اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بندی ہماری بنیادی شرط ہے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھ گئی، 3 بحری جہازوں پر فائرنگ کے واقعات۔ عمان کے ساحل کے قریب بحری جہاز پر حملہ، فائرنگ سے برج کو نقصان، عملہ محفوظ۔ پاسداران انقلاب نے 2 جہاز قبضے میں لے لیے۔ حکام کے مطابق بحری جہاز سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ دونوں جہاز نام تبدیل کرنے اور نیویگیشن سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کرنے میں ملوث تھے۔ چین مشرق وسطی میں تنازع کے سفارتی حل کا حامی، امریکہ ایران کشیدگی نازک موڑ پر آ گئی۔ ہر ممکن طریقے سے جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکا جائے، تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پیشکش۔ برطانوی وزیر خارجہ کو امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، کہا دوبارہ جنگ ہوئی تو یہ خطے اور عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ یو این سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی میں توسیع اعتماد سازی کی جانب اہم پیش رفت قرار دے دی۔ اب ہمارے پاس جنگ بندی کی مدت ہے، نہ ناکہ بندی کی۔ ٹرمپ خود کو کونے میں لے گئے، امریکی سینیٹر الزبتھ وارن کی تنقید۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم کا مصالحتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ جین میریٹ کی امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، تنازعات کے پرامن حل میں مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ قریبی دوست۔ جب پاکستان امن کے لیے کوششیں کرتا ہے تو امریکی صدر کے لیے اپنے دوست فیلڈ مارشل کو انکار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
अमरीकी फौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जजीरा को इंटरव्यू। जनरल कैबिनेट ने कहा कि अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। तारीफ वो जो दुश्मन करे, भारतीय मीडिया भी फील्ड मार्शल को सराहने पर मजबूर। ट्रंप का भरोसा नेटो पर कम, फील्ड मार्शल पर ज्यादा दिखाई देता है। इंडियन सहाफी अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान के गुण गाने लगे। पेंटागन ने अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मांग लिया। 1,500 अरब डॉलर के बजट की मजीद तफसीलात जारी। 18 जंगी बेड़ों के लिए 65 और 85 F-35 तैयारों के हुसूल के लिए 102 अरब डॉलर की तजवीज़। ड्रोन प्लेटफॉर्म्स की तामीर पर 53 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। एंटी ड्रोन एमुनेशन के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस होंगे। फौज की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफा भी ज़ेर गौर। दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन ड्रामा काम न आया। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का झूठ बेनकाब हुए 1 साल बीत गया। अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाने की नाकाम कोशिश। बार बार मुतालबे के बावजूद भारत एक भी सबूत पेश न कर सका। कार्रवाई का मकसद माली मफादात और राफेल समेत दिफाई मुआहिदों को आगे बढ़ाना था। दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे ड्रामे पुराना हथकंडा। 2016 में उड़ी, 2019 में पुलवामा में भी सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत अपने जख्म चाट रहा है। नए ऑपरेशन सिंदूर की बातें शिकस्त का एतराफ हैं। किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक पैगाम। कहा, खोखली सोच भारत की मक्कारी का सबूत है। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम वाक़े की तहकीकात का कहा। मोदी सरकार ने कोई जवाब दिया, न ही सबूत पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद फॉल्स फ्लैग का बयानिया ज़मीबोस हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार। आलमी मीडिया ने गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्टिंग तैयारशुदा मंसूबे का हिस्सा थी। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में पहलगाम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद भी कर दिया था। कराची तसक्खर मोटरवे M6 की तामीर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। एशियन डेवलपमेंट बैंक और NHA के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। कहा, जो काम 30 साल में शुरू ना हो सका वो 2 साल में शुरू कर दिया। मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची की बंदरगाहों को शिमाली इलाकों से जोड़ने के लिए M6 की तकमील जरूरी है। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक। कराची ता रोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वजीर आला सिंध से मुलाकात। कहा, मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निजाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। इजलास में रेलवे जमीन पर तजावुजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला। पंजाब में जराइम की बढ़ती वारदातें, वजीर आला मरियम नवाज का पारा हाई। क्राइम के वाकयात की वीडियोस शेयर करके मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बाज़पुर्स। कहा, सख्त मेहनत करके सूबे को जराइम से पाक किया। शरह में दोबारा इजाफा शर्मनाक है। पुलिस को मनचाहा बजट दिया, असलहा, आलात और गाड़ियां फराहम की। अब डिलीवर करके दिखाना होगा। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत। पेशावर के अरबाब न्याज स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। ऑपोजिशन का बायकॉट। बिल्डिंग मौजूद होने के बावजूद ग्राउंड में इजलास अवामी पैसे का ज़िया है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की तनकीद। करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल हल किए बगैर तकरीरों का कोई फायदा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। स्पार्को के खलाई मिशन प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। चीनी खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाज मुंतखब। मोहम्मद जीशान और खुरम दाऊद तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए चीन चले गए। दोनों में से एक को पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर चीनी खलाई स्टेशन पर भेजा जाएगा। सूरज तप गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 39 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी। शदीद गर्मी में दोहरा अजाब।
6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मोहम्मद नवाज आईसीसी के रिडार पर आ गए। डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का आगाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ममनुआ अशिया का इस्तेमाल किया। वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट, मोहम्मद नवाज का इल्जामात मानने से इनकार। एशियन बीच गेम्स का रंगारंग आगाज। चीन में जगमगाती इफ्तिताही तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, दिलकश फायरवर्क्स, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। पाकिस्तान का 40 रुकनी दस्ता शरीक, कौमी एथलीट्स 6 खेलों में जौहर दिखाएंगे। और अंदाज भूला ना ही आवाज, हर किरदार लाजवाब। तंजो मिजाह का एक अहद खत्म हुए 15 बरस बीत गए। वर्सटाइल अदाकार मोइन अख्तर की हसीन यादें जहनों पर नक्श, कई दहाइयों तक दिलों पर राज। 50-50, आंगन टेढ़ा और इंतजार फरमाइए जैसे शाहकार आज भी याद।